السلام علیکم۔ اسی یسوع کے قادر پاکیزہ نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام بولو۔ آج اس بات کو ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھنے والے ہیں۔ یہ ایک بڑا خاص مضمون ہے کہ جب تک ہم خداوند کے ساتھ پورے طور پر نہ چلیں تو کیا خدا سے برکت مل سکتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کے یہاں کام کرتے ہیں اور کام ادھورا ہو تو کیا وہ آپ کو اس کا افسانہ دے گا؟ وہ آپ کو نہیں دے گا کیونکہ کام ادھورا ہے۔ اور آج اس بات کو بائبل مقدس میں سے سیکھنے والے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ سیکھنے والا ہوں، اور وہ ہے کہ خدا کے ساتھ پورے طور پر چلنا۔ اور جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں ملے گا بھی کچھ نہیں، ہمیں ملے گا بھی کچھ نہیں۔ آج اسی بات کو بائبل مقدس میں سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ گنتی کی کتاب 32 باب اس کی 11 آیت کو دیکھیں گے۔ ہاں جی، باب 11 ہے گنتی کی کتاب 32 باب 11 ہے سلام کریں گے۔ اور اسی دن خداوند اس باب 11 ہے ان لوگوں میں سے جو مصر سے نکل کر آئے ہیں 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کا کوئی شخص اس ملک کو نہیں دیکھنے پائے گا جس کے دینے کی قسم ہے نہیں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی، کیونکہ انہوں نے میری پوری پیروی نہیں کی۔ انہوں نے میری پوری پیروی نہیں کی۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے یہ کہا کہ یہ 20 برس سے لے کر اوپر کے لوگ جو ہیں وہ اس ملک میں جس کا میں نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے وعدہ کیا تھا داخل نہ ہوں گے۔ کیوں نہ ہوں گے؟ اس کی ایک وجوہات بائبل مقدس میں بیان کر دی گئی کہ انہوں نے میری پیروی پوری نہیں کی تو ہوگی لیکن پوری نہیں۔ یہاں لفظ جو ہے لیکن پوری پیروی، کیونکہ اگر بچہ باپ کی کوئی بات مان لے اور کوئی نہ مانے تو پوری پیروی نہ ہوگی۔ وہ باپ کی پوری عزت تو نہیں ہے، کوئی مان لی نہیں نہ مانی۔ تو آج اس بات کو دیکھنا ہے کہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ ان لوگوں میں سے لوگ جنہوں نے میری پوری پیروی نہیں کی اس ملک میں داخل نہ ہوں گے۔ اس کا مقصد ہے کہ وہاں داخل ہونے کے لیے، آسمان کی بادشاہ میں داخل ہونے کے لیے پوری پیروی کی، حضوری نہیں۔ حضوری پیروی کریں گے تو ہم وہاں جا نہیں سکتے۔ خدا کو پوری پیروی کی ضرورت ہے۔ آج جس بات کو ہم بائبل مقدس میں سیکھنے والے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پوری پیروی نہیں کی، خدا ان کو اس ملک میں کبھی نہیں ہوتا۔ آج اس بات کو بائبل مقدس میں سے جب دیکھتے ہیں، ابدشرا کی کتاب
اسی کے آگے اس کا اس کی 3 باب اس کی ہم 24 آیت سے پڑھیں گے. آئے خدا آئے خدا 3 کی 24 آئے خدا تو نے اپنے بندہ کو اپنی عظمت اور اپنا زور اور ہاتھ دکھانا شروع کیا ہے، کیونکہ آسمان میں یا زمین پر ایسا کوئی معبود نہیں جو تیرے سے کام یا کرامات کر سکے. 24 سے اب 25 آئے گا. تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے پاس جانے دے کہ میں بھی اس اچھے ملک کو جو جنت کے پار ہے اور کچھ نما پہاڑ اور لبنان کو دیکھوں. بائبل بیان کرتی ہے کہ یہاں پر موسیٰ جو خدا کے ساتھ چلنے والا ہے کہتا ہے میں تیری منت کرتا ہوں، کیونکہ خدا نے اس سے کہا تو اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتا. اس نے کیا ایسا کر دیا جس کی وجہ سے خدا نے کہا کہ تو اس ملک میں جا ہی نہیں سکتا. اب وہ کہتا ہے میں تیری کیا کرتا ہوں، منت کرتا ہوں خدا مجھے اس ملک میں جانے دے. لیکن خدا اسے کیا جواب دیتا ہے آگے. لیکن خداوند تمہارے سبب سے مجھ سے ناراض تھا اور اس نے میری نہ سنی. اس نے کہا کہ خداوند تمہاری وجہ سے میرے ساتھ ناراض تھا، اس نے میری نہ سنی. اس نے کہا موسیٰ کہہ رہا ہے لیکن کہتا ہے کہ خدا نے میری نہ سنی، بلکہ خدا نے بڑا سخت جواب دیا. بلکہ خداوند نے مجھ سے کہا کہ بس جتنا کرتے ہیں نا کسی بات کے لیے بس کر. خدا نے کہا بس کر اس بات پر مجھ سے بات کر. آگے پڑھیں گے. اس مضمون پر مجھ سے پھر کبھی مجھ سے پھر کبھی کچھ نہ کہنا. خدا نے کہا بس کر موسیٰ، یہی بات روک دے. اس ٹاپک پر اس مضمون پر مجھ سے کوئی بات نہ کر، میں نے تیری نہیں سننی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک ہی غلطی ایسی کی. اس نے کیا کی؟ ایک غلطی ایسی کی جس کی وجہ سے خدا نے کہا تو موسیٰ وہاں پر نہیں جا سکتا، کیونکہ تو نے میری پوری پیروی کی ہے لیکن پوری نہیں کی. اس لیے اس ٹاپک پر اس مضمون پر مجھ سے بات نہ کر. یہاں پر خدا نے مجھ سے کہا بس کر. کہہ رہے تھے نا کسی کو اگر کی نہ بات کرنی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صحیح بس کر دیتے ہیں. ایسے بالکل خدا نے بھی وہی کہا ہے مجھ سے بس کر، اس مضمون پر مجھ سے بات ہے نہ کر. لیکن اس بات کو جب پڑھتے ہیں کہ اس نے غلطی اصل میں کی کیا، آئیں گنتی کی کتاب 20 باب اس سے پیچھے ہے. جی 20 باب کی 7 آیت کو پڑھیں. اور خدا نے موسیٰ سے کہا کیونکہ وہاں پر پانی نہیں تھا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے. اپنا پانی کیا کرے؟ کیا کہا خدا نے؟ اس چٹان سے سمجھا کر کیا کہنا ہے؟ کہنا ہے
اس چٹان سے صرف یہ کہہ رہا ہے کہ پانی دے، اور وہ تمہیں پانی دے گی. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے کیا کیا تھی؟ اور ان کے لیے چٹان ہی سے پانی اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا. ہاں جی. جو جماعت کو اور جماعت کو اور ان کے چھپاؤں کو بلانا. ہاں جی. چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور سے اسی حکم کے مطابق اور لاٹھی دی. ہاں جی. اور موسیٰ اور ہارون کو پانی میں لے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا. اور اس نے ان سے کہا سنو اے بھائیو، کیا ہم نے تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالے. تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر دوبارہ لاٹھی ماری. 2 بار لاٹھی مار دی. اس نے کتنی بار لاٹھی مار دی؟ خدا نے تو کہا تھا کہ تو خالی اس چٹان سے کہنا، لیکن موسیٰ نے کیا کر دیا؟ 2 بار لاٹھی مار. اور پانی تو نکلا ہے، لیکن یہ بھی اس علاقے سے یہی اس کی غلطی تھی. خدا نے کہا کہنا، صرف کہنا، اور وہ پانی دے گی. لیکن موسیٰ نے کیا کیا؟ 2 بار لاٹھی مار. پانی تو نکلا ہے، لوگوں نے پیا کی. اور کثرت سے پانی نکلا اور جماعت نے اور ان کے چھپاؤں نے پیا. ہاں جی. موسیٰ اور ہارون سے خداوند نے کہا کیونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ میں بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچا پاؤ گے. غلطی کتنی کی ہے؟ نے کہا تمہارا کام ختم ہو گیا. تم نے میرا حکم نہیں مانا، میری مکمل پیروی نہیں کی. میں نے کہا تھا کہ صرف اس کام کو حکم دینا، اس سے کہنا اور وہ پانی دے گے. لیکن تم نے 2 بار لاٹھی مار دی. میرا حکم جو ہے وہ کیا کر دیا ہے؟ توڑ دیا. پورا حکم نہیں مانا. یہ اس کی غلطی تھی. اور جب اس نے ایسی غلطی کی تو خدا نے کہا تو اس ملک کو دور جا نہیں سکتا، دور ہی باہر ہوگا. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہوا کہ اس نے تو ایک غلطی کی اور خدا نے کہا اس ملک میں نہیں جا سکتا. ہم بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، تو کیا ہم چلے جائیں گے؟ موسیٰ کی کتنی غلطیاں ہیں؟ ایک ہی غلطی کی 2 لاٹھی 2 بار ماری ہے. اور خدا نے کہا تو اس ملک میں جا ہی نہیں سکتا. تم دونوں بھائی نہیں جا. دونوں بھائیوں کو خدا نے کہا تم نہیں جا سکتے کیونکہ تم نے میری پوری پیروی کی ہے. مصر سے لے کر یہاں تک چلتے آ رہے ہو، لیکن تم نے یہ یہاں آ کر میرے حکم کو توڑ دیا. اب تم اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے. اب تم اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ تم نے میری پوری پیروی نہیں کی. جی. اور پھر میری ملیبہ کا چشمہ ہے. ہاں جی. یہی یہاں پر یہ جو ہے نا ملیبہ کا چشمہ ہے. یہی ہے کہ ہاں جی یہی ہے کہ کیونکہ بنی اسرائیل نے خداوند سے جھگڑا کیا. ہاں جی. خداوند نے جھگڑا کیا اور ان کے درمیان قدوس ثابت ہوا. اب ہم اس بات کو بائبل مقدس میں سے آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے منت کی. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ خدا ہے ہم نے اس ٹاپک پر اس مضمون پر پھر سے بات کی. اب استثناء ہی کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں 34 باب کی پہلی آیت کو
آخری بات جی آگے ہاں جی یہاں سے آپ آگے تین ایسا کرتا کیونکہ وہ علاقہ جو تھا خدا نے کو کہا کہ اٹھ اور جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. آگے پڑھیں تین بات تین ایسا اور خداوند نے اور نہیں ہے جنوب کا ملک تین آئے اور جنوب کا ملک اور وادی یرم اور جنوب کا ملک اور وادی یرم ہاں جی جو خرموں کا شہر ہے خرموں جو ہے خرموں کا شہر ہے خرموں کا شہر خرموں کھجور کو کہتے ہیں. تو آپ بھی جب کرسمس ہوتا ہے یا اس پر ہوتا ہے لوگ سیر خورما پکاتے ہیں اس میں یہ کھجوریں ڈالتی ہیں. اسی وجہ سے اس کا نام خرموں کا شہر ہے یعنی کھجوروں کا شہر ہے خرموں کا شہر ہے. اس کی وادی ہاں جی وادی کا میدان وادی کا میدان اس کی وادی کا میدان صبح تک اس کو دکھایا. خدا نے کہا پہاڑ پر چڑھ جا اور اس ملک کو تو اتنی محنت کیا دیکھ لے پر داخل نہیں ہوگا. دیکھ لے اپنی آنکھوں سے جو میں ملک کو دینے والا ہوں مگر تو اس میں داخل نہیں ہو سکتا. اور خداوند نے اس سے کہا یہی وہ ملک ہے جس کی بابت میں نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں اسے میں تمہاری قسم کو دوں گا. تو میں نے ایسا کیا کہ تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے پر اس پار وہاں جانے نہ پائے گا. صرف تو اس ملک کو دیکھ لے کیونکہ تم نے بڑی محنت کی ہے لیکن داخل نہیں ہو سکتا. داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ محنت کی ہے لے کر آیا یہاں تک لیکن ایک غلطی کر کے اس ملک میں جانے سے اور دیکھنے نہیں پائے گا. ہاں جی آگے بس خداوند کے بندہ موسیٰ نے خداوند کے کہے کے موافق وہی مواب کے ملک میں وفات پائی. وہی اوپر پہاڑ پر ہی اس نے ملک دیکھا اور وہاں پر وہ مر وہاں اس ملک کو دیکھ لیا ہے لیکن جا نہیں پایا کیونکہ اس نے پوری پیروی نہیں. اگر ہم پوری پیروی نہیں کریں گے تو ہم بھی وہاں پر داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ بائبل مقدس جب موسیٰ نبی ہے اور وہ نبیوں کا بھی لحاظ نہیں کرتا تو ہمیں کیا چھوڑ دے گا. جب موسیٰ نے غلطی کی وہ تو اس کا نبی ہے اور اس کے باوجود بھی وہاں پر اس نے وفات لیکن آگے ایک کاہن کی بات کو دیکھتے ہیں. کاہن کے ساتھ بھی وہ اس کا بھائی ہارون ہے وہ کاہن ہے. موسیٰ نبی ہے اور ہارون کاہن ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا کاہن دیکھیں کتنا بھائی 20 بار 22 سال اسی پیچھے آ یہاں پر جی اب بنی اسرائیل کی ساری جماعت قادس سے روانہ ہو کر کوئی حور پہنچی اور خداوند نے کوئی حور پر ادوم کی سرحد سے ملا ہوا تھا. ادوم کا لڑکا اصل میں یہ نام جو تھا اصحاب کا تھا کیونکہ اس نے جب دال پکائی تو اس نے کہا میں بے دم ہو رہا ہوں اسی وجہ سے اس کا نام ادوم بھی پڑ گیا. اس لیے جس علاقے میں وہ رہتا تھا وہ ادوم کا علاقہ کہلاتا تھا. جی ملا تھا ہاں جی 22 سال ہاں جی 20 کی تو ملا ہوا تھا. موسیٰ نے ہارون سے کہا ہارون اپنے لوگوں میں جا ملے گا کیونکہ وہ ملک میں جو میں نے بنی اسرائیل کو دیا ہے
जाने नहीं पाए, क्योंकि ये दोनों भाइयों ने वहां पर गलती की। ये कायन है, वो नबी है, उसने कहा हारून भी जो है वहां पर नहीं जाने पाएगा। इसका मकसद है कि अगर कायन गलतियां करेंगे तो कायन भी खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा मुकम्मल कंप्लीट पैरवी चाहता है। खुदा क्या चाहता है? मुकम्मल पूरी पैरवी चाहता है, वो आधी अधूरी नहीं चाहता। जब तक पूरी पैरवी नहीं होगी तो वो आसमान की बादशाह में दाखिला और उसका ममनू है, क्योंकि खुदा को पूरी पैरवी चाहिए कि पूरे तौर पर उसके साथ चले। हम ऐसा नहीं करते हैं, टाइम मिल गया खुदा को दे दिया, ना दिया, ना मिला, ना दिया तो ये पैरवी तो ना हुई, ये पूरी पैरवी है, ये पूरी पैरवी नहीं है। आज इसी बात को आगे थोड़ा सा देखेंगे कि जिन्होंने पूरी पैरवी की खुदा ने उनके लिए क्या किया। यानी हमने यहाँ देखा मूसा नबी और हारून काहिन है, लेकिन अधूरी पैरवी करने से वो वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकते, रास्ते भी बंद है। सिर्फ जो बाहर से मिस्र से जो लोग निकले थे उनमें सिर्फ 2 बंदे ही, कालेब और यशवा, वहाँ पहुंचे जिन्होंने पूरी पैरवी की। आगे हम देखें जी। इसलिए कि मरीबा के चश्मा पर तुमने, हाँ जी, मेरे कलाम के खिलाफ अमल किया, और तुमने मरीबा के चश्मा पर मेरे कलाम के खिलाफ अमल किया। क्या वही क्या कलाम के अमल किया था? खुदा ने कहा था कि कहना है, और उन्होंने लाठी मार। यही उसके कलाम के खिलाफ है। खुदा का कहा कलाम ही है, जो कुछ खुदा कहता है वो कलाम है, और इसलिए उन्होंने वहाँ पर जो है खुदा के कलाम के खिलाफ अमल किया। और हारून ने जो है ऊपर ही उसको भी पहाड़ पर ले गए, और पहाड़ पर ही वो भी, हारून भी पहाड़ पर ही रह गया, लेकिन वहाँ दाखिल नहीं हुआ, वहाँ दाखिल, क्योंकि खुदा ने कहा तुमने मेरे कलाम के खिलाफ अमल किया था। अब कलाम के खिलाफ चलेंगे तो फिर कैसे हो सकता है कि आसमान की बादशाह में दाखिल हो जाए। आए जो अमल करते हैं उनके का सिलसिला का क्या है, इनकी ही किताब इसी की 32 बाब 12 वही जो पढ़ा था जी, 32-12। मगर यूहन्ना किन्सी का बेटा कालेब और नून का बेटा यीशुआ उसे देखेंगे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद की पूरी पैरवी, उन्होंने खुदावंद की पूरी पैरवी। ये कालेब और यीशुआ के बारे में खुदा खुद कह रहा है, ये जाएंगे उस वक्त में, क्योंकि इन्होंने क्या की है? पूरी पैरवी की है। क्या किया है? पूरी पैरवी की है, तो इनका हक बनता है कि हम ये उस मुल्क में जाएं। जब तक पूरी पैरवी नहीं होगी, अधूरी पैरवी खुदा को क्या है? पसंद नहीं है। अधूरी पैरवी खुदावंद को पसंद नहीं है, ना वो हमारे किसी काम की किया है। पूरी जो है इन्होंने पूरी पैरवी की, इसलिए खुदा ने कहा ये 2 बंदे लूट जाएंगे। जो मिस्र से निकले थे वो सारी जमात रास्ते में मर गई, सिर्फ 2 ही बंदे जो मिस्र से निकल के आए, बाकी जो रास्ते में पैदा हुए थे ये वो हो गए हैं। हाँ जी, सो खुदावंद का कहर इस्राएल पर भड़का। हाँ जी, और उसने उनको बियाबान में 40 वर्ष तक आवारा भिड़ाया। ये सिर्फ बंदे जो बाकी थे 40 साल तक बियाबान में जो है आवारा बनाया, जब तक के उस
जब तक उस पुष्ट के लोग जिन्होंने खुदावंद के खुदावंद का रूबरू गुनाह किया था नबूद ना हो गए। ने कहा नहीं जाएंगे। 40 साल का सर्व है हो गया और सारे मार जो भी सब निकले थे सारे क्या हो गए मर गए। नबूद होने का मतलब मर गया नहीं। और वो सारे क्या हो गए नबूद हो गए मर गए। सिर्फ 2 ही बंदे उनमें से आगे पहुंचे। बाइबल मुकद्दस है। और आज ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके साथ वादा था। अब्रानियों के खत को जब देखते हैं 11 बाब तो यहाँ जी 11 बाब 8 से पढ़ें। जी 11 बाब की 8 में लिखा है इब्रानियों 11 ईमानी के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मरास में लेने वाला था। अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ तो भी रवाना हो गया। खुदा इब्राहिम का जो तल्लुक है जब खुदा ने उसे कहा कि अपने रिश्तेदारों नातेदारों को छोड़ दे और तू इस इलाके से चल। उसे पता नहीं है कि कहाँ जाना है। उसने कहा खुदा ने मुझसे कहा है चलना है तो मेरा काम तेरे पर चलना है। कहाँ जाना है कहाँ लेकर जाना है ये खुदा बेहतर जानता हो कि खुद ही नहीं जानता। और लिखा है कि वो जानता ना था कहाँ जाना है। जी अगर से जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ तो भी मानना हो गया। और ईमान से उस के मौत में इस तरह मसाफ बनाना तौर पर बुतोबाश की गोया गैर मुल्क में है और जहां में जो उसके साथ उसी वादा के बारिश में खैमों में सूरत की क्या की। हालांकि ये अपने अमीर थे। बाइबल का 10 लिखा है ये इनके पास नौकर चाकर थे। अब नौकर चाकर गरीब आदमी रख सकता है लेकिन उन्होंने जमीन पर कोई घर नहीं बनाया। आज का जो सिलसिला है हम तो चाहते हैं हमारी जमीन पर बिल्डिंगें हो कारें हो बड़ी बड़ी गाड़ियां बहाल नौकर हो। लेकिन इन्होंने सारी जिंदगी खैमों में जिंदगी गुजारी। खैम किसमें गुजारी है खैमों में पूरी पैरवी है क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तो जमीन पर परदेसी और मुसाफिर है। पता नहीं कब हम इस जमीन को छोड़ दें। ये तो बिल्डिंगें नहीं रह जाएंगी उच्चे महल चबा देते रहे हवाना नहीं बन रहा है। ये वो यही रह जाएंगे। कोई भी चीज जो है वो उनके साथ नहीं रहेगी। लिखा है खैमों में सुकूनत की जी क्योंकि वो इस पायदार शहर का क्योंकि वो उस पायदार शहर का हाँ जी क्या है उस पायदार शहर का अमीरवार हाँ जिसका निर्माण क्यों से ऐसा शहर चाहिए था जो कभी बर्बाद ना हो। हम कितनी भी अच्छी से अच्छी बिल्डिंगें बना रहे लेकिन एक वक्त आता है कि बिल्डर की प्यार क्या हो जाती है खत्म हो जाती है। लेकिन जो घर खुदा बनाएगा आगे लिखा है जिसका विमान और बनाने वाला खुदा है। मुबारक कहते हैं मिस्त्री को मुबारक कहते हैं जो घर बनाते हैं इनको मुबारक कहते हैं। और जिसका बनाने वाला जिसका मिस्त्री कौन हो और खुदा हो। हम उस शहर में रहेंगे हम इस शहर में नहीं रहना चाहते जो खत्म हो जाने वाला है। हम तो यहाँ परदेसी और मुसाफिर पता नहीं कब बड़ा हुआ है। और उन्होंने ऐसा ही किया सारी जिंदगी खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते रहे। और फिर क्या हुआ कि ऐसी 13 से पढ़ते
اسی کی طرح یہ سب ایمان کی حالت میں مرے، یہ سب ایمان کی حالت میں مرے، یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے، انہیں دور سے دیکھ کر خوش ہوئے ہیں، ملی نہیں لیکن دور سے ہی انہیں دیکھ کر کیا ہوئے؟ خوش ہوئے۔ انہیں امید تھی کہ ہم نے خدا سے ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں وہ شہر چاہیے جس کا بنانے والا تو ہے، تو خدا نے پھر ایسا کیا۔ آگے بڑھیں۔ اور اقرار کیا کہ ہم نے زمین پر پردیسی، اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں، ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ یہاں پر ہم جتنی مرضی پھٹ کے جتنی مرضی گاڑیاں خرید لیں، لیکن وہ بات ہمارے مرنے کے بعد لوگوں نے استعمال کر دوسروں نے کرتی، اور یہی بات وہ کہتے ہیں ہم زمین پر پردیسی اور پردیسی اور پردیسی اور مسافر ہیں۔ جی، جو ایسی باتیں کہتے ہیں، جو اچھی باتیں کہتے ہیں، وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے وطن کی تلاش میں ہیں، وہ آسمانی وطن میں جانا چاہتے ہیں۔ آج کل یہ بھی خادم ہے، آج کل خادموں کی دوڑ بڑی قدر کے پاس ابھی کسی طرح امریکہ پہنچے، کیا ہے آسمان کے بادشاہ میں پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن امریکہ پہنچ جائے۔ اور جب وہ ایسی تعلیم دیتے ہیں، وہ ایسے کام کرتے ہیں، تو وہ دوسروں کو کیا سکھائیں گے جو خود اس قسم کی زمین پر جائیداد بناتے جا رہے ہیں؟ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ایسا کیا کوئی بلڈنگ نہیں ہے، کوئی جواب گاڑی نہیں، لیکن اصل میں یہ آسمان پر جانا چاہتے ہیں، اور جس کا بنانے والا خدا ہو اس کا جگہ پر جانا چاہتے ہیں، آسمانی شہر میں۔ اور پڑھے جاگے، اور جس ملک سے وہ نکل آئے تھے، اس کا خیال کرتے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا۔ جی، مگر حقیقت میں وہ ملک ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کا مشتاق تھے، کسی طرح دوسرے ملک کی مشتاق ہی نہیں تھے، وہ آسمانی ملک کا مشتاق تھے کہ ہم اس ملک میں جائیں گے جس کو بنانے والا بہتری خدا ہے، اور ان کے اندر ایسی خواہش تھی۔ اسی لیے خدا نے ان سے یعنی خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں۔ ان کا خدا اعلانیہ کہتا ہے میں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، کیونکہ انہوں نے زمین پر کوئی اپنی جائیداد قائم نہیں کی، وہ آسمانی مقاموں میں رہنا چاہتے ہیں، آسمانی مقاموں میں جانا چاہتے ہیں، اور جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر خدا نے کیا کر دیا؟ جی، اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کر دیا۔ کیسا ہے خدا؟ انہیں کہا یہ زمین پر رہنا نہیں پسند کرتے تو میں ان کے لیے آسمان پر شہر کیا کر دوں گا، تیار کر دوں گا۔ انہیں آسمان پر ان کے لیے ایک شہر تیار کر دوں گا۔ کیا ہر شخص نہیں چاہتا کہ ہم اس مقام میں رہیں جو کس نے تیار کیا ہے؟ خدا نے ان کے لیے آسمان پر شہر پوری پیروی کی۔ انہوں نے کیا کی ہے؟ پوری پیروی کرتے رہے، وہ خدا کی مرضی کے مطابق چلتے رہے، اور خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کے سبب سے ہی خدا نے ان کے لیے آسمان پر ایک شہر تیار کیا۔ جی، ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے بعد یہاں سے آگے آ جائیں، پیدائش 14 باب کی 17 کہ ان کی کمپلیٹ
14 बाब 17। जब ये लूत को ले गए तो फिर वह जंग किया उसने, और वापस जब आया तो वहाँ एक बादशाह, जब वो वहाँ से कदीर लावन और उसके साथ के बादशाह को मार कर फिरा, तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सोने की बाती तक जो बादशाही बाती है आया, और मुल्क के सिकंदर सालों का बादशाह रोटी और मैन लाया, और खुदावंद वो खुदा ताला का काहिन था, वो खुदा ताला का काहिन था। जब ये वापस फिरा है तो फिर उसने वहां पर आकर उस काहिन ने से रोटी और मैन पेश की, और उसने जब उसे ये दिया तो उसने क्या किया, और उसने उसको बरकत देकर कहा, हाँ जी, उसने उस मुल्क के बादशाह ने क्या दी थी, रोटी और मैगी, हाँ जी, और उसने उसको बरकत देकर कहा कि उससे बरकत देकर कहा, खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो। इब्राहिम ने यहाँ ये इब्राहिम है, इब्राहिम मुबारक हो, इब्राहिम क्या हो, मुबारक हो। इब्राहिम आगे चलकर बढ़ता है, और यहाँ पर इस बात को हम बाइबल के 10 में से देखते हैं कि उसने उसे रोटी और मैन पेश की, उसने क्या दी, बरकत दी, और उसने क्या किया, और मुबारक है खुदा ताला, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। उसने इसे मुबारक कहा, बरकत दी, और उसने आगे से क्या किया, हमें बरकत नहीं देता, हमें रोटी पानी देता है, हर चीज देता है, बरकत देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या खुदा के साथ ठीक करते हैं, नहीं। देखें उसने क्या किया, तब इब्राहिम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया, तब वो कुछ वहां से लेकर आया था, उसने उसका कौन सा हिस्सा दिया, कौन सा हिस्सा दिया, 10वां हिस्सा। सब बोले क्या, कौन सा हिस्सा दिया, 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा दिया। उसने अब जो कुछ वहां से लेकर आया था उसका 10वां हिस्सा खुदा को दिया है, उसने 10वां हिस्सा किसको दिया है, खुदा को दिया है। बरकत ऐसे नहीं खुदा ने उनको दे दी, कुछ करना पड़ता है, ये है कि बगैर हम चाहते हैं हमें बरकत तो मिलता है, कुछ करना ना पड़े। भाई इसने ऐसा किया कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो वो वहां से लेकर आया था, और उसका 10वां हिस्सा उसने उसको दिया, और यही उसकी खूबसूरत बात है। ये पूरी पैरवाई है, ये पूरी पैरवाई है। जब तक हम पूरी पैरवाई नहीं करेंगे तो हमें बरकत भी नहीं मिलेगी। यानी ये इब्राहिम इज़हाक को ऐसे नहीं कहता, मैं इब्राहिम इज़हाक ने यीशु का बता हूं, वो काम भी करते हैं ऐसा कि वो बरकत वाला काम करते हैं, वो उसकी पूरी पैरवाई करते हैं कि खुदा का कलाम बयान करता है कि 10वां हिस्सा जो है दहलीज की जो है वो खुदा ने मुकर्रर कर दी, और अगर हम नहीं देते तो क्या हम खुदा के साथ पूरा करते? ये पूरी पैरवाई कर रहे हैं, पूरी पैरवाई नहीं करते। पूरी पैरवाई करने से ही हम आसमान की बादशाह में दाखिल होंगे। लिखा है कि उसने क्या किया, उनके लिए शहर त्याग किया था, लेकिन हम कहाँ पे करते हैं, हम बात कहते हैं आता जाए देना ना पड़े। खुदा से लेना तो चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते, इसलिए हम अधूरी पैरवाई कर रहे हैं। पैरवाई तो करते हैं लेकिन अधूरी है, ये पैरवाई मुकम्मल नहीं। और इसी वजह से जब हम देखते हैं 28 बाब के 18 पैदाइशी कि ये
28 के 18 याकूब सुबह सवेरे उठा और याकूब सवेरे उठा और उसने उस पत्थर को जिसे उसने अपने सराहने पर लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सर पर तेल डाला। हाँ जी। और उस जगह का नाम बेतेल रखा, यानी खुदा का घर। घर को कहते हैं, एक खुदा को कहते हैं, यानी खुदा का घर रखा। हाँ जी। लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। हाँ। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि आए खुदा मेरे साथ रहे जो सफर में मैं कर रहा हूँ इसमें मेरी हिफाजत करें और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे। और क्या खुदा हमें खाने को रोटी नहीं देता? कितनी महंगाई है, इसके बावजूद कौन है जो रात को भूखा सोता है? सब देता है, जो उसका वादा है कि मुझे खाने को रोटी और पानी, पहनने को कपड़ा देता रहे। ये दोनों चीजें इंसान की क्या है? जरूरत है जी। और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं तो खुदावंद मेरा खुदा होगा। और ये पत्थर जो मैंने सतून से खड़ा किया है खुदा का घर होगा। हाँ जी। और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर तुझे दिया करूंगा। क्यों उसने ऐसा? क्योंकि उसका जो दादा था इब्राहिम, याकूब का दादा था, क्योंकि वो इसहाक का बेटा और इब्राहिम का पोता। और इस बात को हम जानते हैं, जो आदतें बड़ों से पड़ती हैं वही आगे चलती हैं। मुझे ये एक बात कहना चाहूँगा कि बहन हमारे दरमियान नहीं है, बहन अरशाद जो इस दुनिया से चली गई है। और मैंने उनको देखा कि उन्होंने मुझे कभी पुराना पैसे मिले, वो कड़क नोट रखती थी, वो हमेशा मेरे लिए नया नोट रखती थी। नहीं, ये मेरे चंदे में ये देना है। अब उसके बाद उनकी बेटी शबाना को भी वही आदत पड़ी, शबाना ने भी वही किया। अब मैं उनके घर जाता हूँ तो शबाना की बेटियां जो कहती हैं, वो बता रही थी कि जब मेरी बेटियां बाहर से कोई नोट नया आता है, वो कहती है रख दो, ये भाई रख दो। यानी एक ये सिलसिला था, और उनकी नानी ने किया, कि माता ने किया, उनकी वसीयत है। ये सिलसिला चलता है। हमने अपनी औलाद को सिखाना है। जो है इब्राहिम ने ऐसा किया, उसके पोते ने भी ऐसे नहीं ऐसा होता, सिखाना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारी औलाद करेगी। आप अपनी औलाद से पहले इस बात की उम्मीद रखते हैं कि आपकी औलाद भी ऐसा करेगी? क्योंकि आपने किया नहीं तो आपकी औलाद कैसे करेगी? यानी औलाद को सिखाने के लिए हमें खुद करना पड़ता है, यानी बच्चों का ईमान बढ़ाना पड़ता है। और उसका सिलसिला तरीकाकार जो यही है। मुझे एक बात याद आ गई है, एक माँ बाप अपने बच्चे को खुदा पर इत्मीनान रखने के लिए सिखा रहे। वो उन्होंने एक आप पंजाब में आपने देखा होगा कि चीटियाँ बनाते थे, वो नीचे वो बनाते थे जो खाना बनाने के लिए शुरू वगैरह जो लगाते थे, लेकिन उसको जाकर ना जाली वाले ऐसे खाने होते थे। आपने देखा होगा, मैंने देखा है। और वहां बैठकर वो दुआ किया करते थे कि आए भगवान हमें ये बड़ा चीज दे। और एक उसमें उड़ता ऊपर से फेंक, वो जाली में से फेंक देता और बच्चे देखते यार हमने मांगा तो हमें मिल गया है। उन्होंने अपने बच्चों को, कभी उनकी माँ जाती, कभी उनका बाप जाता, और एक दिन वो दोनों गए हुए थे, लेकिन बच्चों को ये उम्मीद थी कि हम
उस जगह पर जाकर जो भी बातें हमें मिलता है कि बाबा पुराण आए नहीं आए और उनको भूल गए। और वहां जाकर दोनों बहन भाई दुआ करते कि खुदावंद हमें भूख लगी है, हमें रोटी चाहिए। और उनका इकरार बढ़ चुका था कि हम यहाँ पर जो कुछ मांगे पाते हमें मिलता है। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने दुआ की तो वहां ताला रोटियां पकी हुई उनको बचे हुए, क्योंकि ईमान उनका मजबूत हो गया। ये कौन सी काम है? ये वालिदैन का काम है अपनी औलाद का ईमान मजबूत करना। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते, आए हम तो अपनी बात को देखेंगे मलाकी की किताब तीन बात से जी क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ। मैं उस वक्त भी नहीं बदला था जब इसहाक और याकूब और इब्राहिम थे, तो मैं आज भी नहीं बदला। खुदा नहीं बदला, हम बदल गए हैं, इंसान बदल गया है। खुदा ने कहा मैं तो ला तब्दील हूँ, मैं कभी बदलने वाला नहीं हूँ, ना मैं कभी बदलता हूँ। मैं क्या हूँ? ला तब्दील हूँ जी। इसलिए ऐ बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए, इसलिए तुम नेस्त नहीं हुए। हाँ, तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे। क्यों? जो बाप दादा के अयाम से, क्योंकि जो कुछ बाप दादा करते हैं वही आगे उनकी औलाद भी करते हैं। मैंने कहा तुम अपने बाप दादा से बिगड़े हुए हो, तुमने अपने बाप दादा से ही मेरा हिस्सा नहीं दिया मुझे, यानी कि नहीं देते रहे हो। तुम अपने बाप दादा से ही जो है मुनहरफ हो। लेकिन हमने देखा कि याकूब ने अपने दादा की बात को किया, क्योंकि दादा करता था। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारी औलाद भी नहीं करेगी जी। तुम मेरी तरफ रुजू हाँ जी हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू हूँ। तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा जी। रब्बुल फाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते तो हो कि हमने, लेकिन तुम कहते हो कि किस बात में रुजू हो। क्या कोई आदमी खुदावंद को ठगेगा? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम ठग सकता है तो आदमी खुदा को, लेकिन अगर खुदा कहे तो मुझे ठगते हो तो फिर तो मानना पड़ेगा जी। पर तुम मुझको ठगते हो, और तुम मुझको ठगते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तुझे ठगा? तुमने मुझे ठगा है। और जो ठगने वाले उनको लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठग। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? ठगने क्या है? ये ठग है, क्योंकि मुझे ठगते हैं किस बात में? आगे जी यकी और हदिये में, बस हदिये में मुझे क्या करते हैं? ठग जाते हैं, ठगते हैं, ना हदिया देते हैं ना यकी देते हैं। तो हम क्या है? ये है ठग है। क्या है जी? ठग है। और ठगों के लिए तो आसमान की बात सही रखी, ठगों के लिए आसमान की बात सही नहीं है, बल्कि आसमान की बात से जो है वो उन लोगों के लिए है, जो पूरी पैरवी करते हैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब ने क्या की? पूरी पैरवी की। और खुदा ने उनके लिए एक शहर तैयार किया। अगर हम भी ये खुदा को ना ठगे, हदिया और की जो है वो उसने हमें दिया है, उसके दिए में से हमें देना है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो यकीनन पूरी
یہاں پر آ کر کیا کر دیتے ہیں؟ یہاں گڑبڑ کرتے ہیں، دہلی کی عورت ہدیے میں گڑبڑ کرتے ہیں، وہ کیسے برکت ملے گی؟ کیسے آسمان کی بادشاہت میں جائیں گے؟ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر رونا تو پھر ہماری قسمت میں نصیب میں لکھ چکا ہے۔ اس لیے بائبل بیان کرتی ہے کہ ہم نے پوری طور پر خدا کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ چلنا ہے، پوری پیروی کرنی ہے، اور پوری پیروی یہ جو ہے جب ہم ہدیہ دیتے ہیں تو اس کا مقصد ہم خدا کی کیا کر رہے ہیں؟ پوری پیروی کر رہے ہیں۔ خدا اس کو ہم کی وسیلہ سے